Hello viewers, welcome to Magesh chemistry classes. This is practice set 10, questions based on physical chemistry. In the presentation, physical chemistry questions discuss பண்றோம். PG TRB, Polytechnic TRB இருக்கக்கூடிய competency level இந்த questions வந்து frame பண்ணியிருக்கிறது. இந்த questions உடைய Google response sheet வந்து link வந்து description box கொடுத்திருக்கிறேன். So first அந்த questions வந்து நீங்க ஒரு parallel examination try பண்ணிட்டு then come to the solution part. It will be very useful to you. Let's move into the question part. Come to the question number 1. The number of quantum numbers of free electron is that electron is not found to the nucleus. What are the quantum numbers we have to need to represent that electron? Given that the electron is not found to the nucleus, so that the energy of the electron not found to the nucleus is equal to 0. So if the electron is revolving around the nucleus, what happens? The energy goes on decreases, and at particular place when the electron is not found to the nucleus, the energy of the electron is 0. The energy of the electron depends upon the minus n square. So it is directly proportional to the principal quantum number. If the principal quantum number is not necessary because it is 0, so n is equal to 0. So if n is equal to 0, L is equal to 0 and m is equal to 0. So there are no values for L and no values for m and no values of n. So these n, L, m is not valid. But only one, that to represent the spin of the electron, we have to need the spin quantum number. So the number of quantum numbers of free electron is only one, that is a spin quantum number. Your answer is B. Question number 2. Which of the following molecules will exhibit microwave rotational spectrum? Rotational spectroscopy. What is the concept? Rotational spectroscopy, the dipole moment is not equal to 0. So this is a basic conditions. Molecules whose dipole moment is not equal to 0. Then the regular tetrahedral, octahedral molecules are microwave inactive. So we have discussed in the microwave spectroscopy topic. Viewers, you can go through it. Then homonuclear diatomic molecule. Microwave inactive. So here see, the methane is tetrahedral, regular tetrahedral, and SF6 it is octahedral, and it is nitrogen is a homonuclear diatomic molecules. Optically inactive, optically inactive, optically inactive. This methyl iodide having the fractional positive and fractional negative, and dipole moment is not equal to 0. So this is your answer. The question number 3. If 0.001 m of a substance quenches the efficiency of fluorescence by 20%, the value of stern-volmer constant in molarity inverse. In the question topic வந்து photochemistry stern-volmer equation base பண்ணி வரக்கூடியது. Photophysical process fluorescence we have known. அந்த கேஸில் இந்த quenches அப்படிங்கிறது என்ன, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து quenching பண்ணும்போது stern-volmer கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பேசிக்காக சில டெர்மினாலஜி வந்து நமக்கு தேவை. What are the terminology? Regarding terminology, the first one is the fluorescence. So ground stateல இருந்து light energy absorb பண்ணிட்டு excited stateக்கு போகிறது, excited stateக்கு போகிற absorption அப்படியே என்ன பண்ணுது, மறுபடியும் ground state வருது.
So this is X state single state to ground state single state. This is fluorescence topic. In the photophysical process, the transition, radiative transition, stop பண்ணக்கூடிய processக்கு பேர் தான் quenching. There are two types of quenching. One is the internal quenching, another one is the external quenching. Internal quenching என்னங்கிறது என்ன? The single stateல இருக்கிறது triple stateக்கு என்ன பண்றது வருது? Same state, same electronic stateல. So this is called the internal system crossing. So அப்படி வரும்போதும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அதோடைய ப்ராசஸ் வந்து குறையும், quenching ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் quenching அப்படிங்கிறது ஒரு quencher அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறது, அந்த ஆக்டிவேட்டட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசஸ் கூட ஆட் பண்ணி அதோடைய ஆக்டிவேஷனை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது quenching. அது எக்ஸ்டர்னல் quenching. ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் தான் திஸ் ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் ஈக்குவேஷன். ஸோ என்ன ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன், ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் குவாண்டம் yield வித்தவுட் quencher, குவாண்டம் yield வித் quencher. இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோவை எப்படி ஈக்குவேஷனை கொண்டு வராங்க, 1 + KSV. திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி quencher. இந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடியது திஸ் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் quencher இன் molarity. ஓகே ரைட். இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஃபிசிக்கல் ப்ராசஸஸ் சிம்பிளாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திஸ் ஸ்பீசஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது, லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணோடனே எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. அதோட ரேட் வந்து தி ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் தி ஆக்டிவேஷன். தி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்பீசஸ் கோஸ் டு தி A + H nu. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ளோரசன்ஸ். அப்படியே வந்து அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டுக்கு வராது. அப்படி இல்லைன்னா ஏ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருந்து ஏக்கு போகிறது இன்டர்னல் சிஸ்டம் கிராசிங், அந்த மாதிரியும் அது டீஆக்டிவேட் ஆகலாம். அதாவது ஏ இது இன்டர்னல் சிஸ்டம் கிராசிங், தட் இஸ் இன்டர்னல் quenching. இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்பீசஸை ஒரு quencher நம்ம ஆட் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். திஸ் quencher இஸ் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட் K3. ஸோ இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வராது. ரைட். இப்போ வந்து பார்க்கலாம். இந்த டவ் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோரசன்ஸ் லைஃப் டைம், தட்ஸ் ரேடியேஷன் லைஃப் டைம். திஸ் ரேஷியோ ஆஃப் 1/K + K1 + K2. இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட், இந்த ரேட் இது ரிலேட் பண்ணுறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த KSV, திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து இந்த ரேடியேஷனல் லைஃப் டைமையும் K3, தட் இஸ் quenching ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்லையே, அதை ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி வரக்கூடியதான் நமக்கு வரக்கூடிய KSV, தட் இஸ் ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. ஸோ குவாண்டம் yield ரேஷியோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் quencher அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் quencher ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம். இதை ரிலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட். Now come to the question part. Here the 0.01 m of substance quenches the efficiency of the fluorescence. 20% வந்து quenches பண்ணுது. ஸோ absence presence இது ரெண்டையும் நம்ம ரேஷியோவில் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. இந்த quencherோட கான்ஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு, 0.01. என்ன கேட்டிருக்கு, ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வெரி ஈஸி. அப்போ ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ண போகிறோம், ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. கொடுத்துருக்குது என்ன நமக்கு, த ரேஷியோ எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ வித் quencher, ஸோ ரெடியூசஸ் பை 20%. ஸோ 1 ரெடியூஸ் ஆகிட்டுன்னு அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது நமக்கு 0.8. ஸோ இது ரேஷியோ. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் 1/0.8 திஸ் ஈக்குவல் டு 1 + ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு concentration of the quencher. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது 1 × 10⁻³ that is 0.001. ஓகே. ஸோ இது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 1.0.8 - 1 is equal to KSV into 1 × 10⁻³. ஓகே. ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன, is 0.8. 1 - 0.8 this equal to KSV 1 × 10⁻³ This is 0.2/0.8 is equal to KSV 1 × 10⁻³ So இது 1/4 ஆயிருது. So KSV, so 1/4, it is 1 × 10⁻³ இங்கே டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் 1/4 இங்கே எடுத்துக்கலாம் into 1 × 10⁻³ so is equal to 10⁻³ divided by 4, 250 mole inverse. So that is the answer. Your answer is D. Okay. So topic வந்து ஸ்டெர்ன்-வோல்மர் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது வந்து கைனெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன். கிளியர்?
Question number 4. For the reaction to Cl gas, use chlorine. Atomic state இருக்கக்கூடிய species வந்து molecular state convert ஆகுது. Number of particles in the left hand side reaction 2, அது வந்து எங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் போகும்போது 1 அப்படிங்கிற molecules convert ஆகுது. That is number of species are decreases in the forward cases. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம், del S வந்து நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கலாம். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ். del S நெகட்டிவ். del S நெகட்டிவ் வரக்கூடியது வந்து இந்த கேஸில் del S இஸ் பாசிட்டிவ், இங்கேயும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கு, இதுலேயும் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக del S நெகட்டிவ் ஒரு கேஸில் தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஆன்சர். del H பார்க்கலாம். del H அப்படிங்கிறது ஒரு மாலிகுலர் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது, அதை வந்து நம்ம டிசோசியேட் பண்ணறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எனர்ஜி வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஒரு மாலிகுல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு வந்து நம்ம எனர்ஜி அப்ளை பண்ணால் தான் அது என்ன தான் மாறும், உங்களுக்கு வந்து டிசோசியேட் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. அதே இது வந்து ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் வந்து அசோசியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ இது வந்து நமக்கு எண்டோதெர்மிக்காக இருந்தால் இது கண்டிப்பாக என்னதாக தான் இருக்க போகுது, எக்ஸோதெர்மிக். ஸோ del S H ஆல்சோ நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ del G is equal to del H minus T delta S. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த டெம்பரேச்சர், இந்த கேஸில் இது நெகட்டிவாக இருக்குது, ஸோ இது நெகட்டிவ் வச்சுன்னா இது பாசிட்டிவ் வரும். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் del G ஆல்சோ நெகட்டிவ் தான். ஸோ இந்த கேஸில் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸாக வச்சு தான் G வந்து நெகட்டிவாக வரும். ஸோ சில கேஸில் பாசிட்டிவ் வந்துடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். Question number 5. The half-life of the first order reaction varies with temperature according to. So temperature and rate constant, the reaction is called Arrhenius equation. So K is equal to A into exponential minus EA by RT. For first order reaction, K is equal to 0.693 by TF. So we can write that 0.693 by TF is equal to A into exponential minus EA by RT. This equation can be modified. 1 by TF is equal to A by 0.693 into exponential minus EA by RT. Taking logarithm, it is minus ln TF, 1 by TF ln TF equal to ln A by 0.693 minus EA by RT. This ln T of is equal to EA by RT minus ln A by 0.693. Otherwise, ln T of is inversely proportional to 1 by T. So EA, activation energy of the reaction is constant, R is a constant, frequency factor number. So ln T of is related to the temperature by means of 1 by T. So our answer is A. Question number 6. An electron with a single electron has an atomic number of Z, M and E are the mass and charge of an electron respectively. N is the principal quantum number of a circular orbit of the electron around the nucleus. Considering the electrostatic attraction between the electron and the nucleus to be balanced exactly by the centrifugal force arising from the circular motion of the orbit n is equal to 2. So what is the radius of the atom? The circular orbit of the electron. According to Niels Bohr, the radius of the orbit is given by the formula n square h squared divided by 4 phi squared m z e squared. So this is a formula to find out the radius. Given that n is equal to 2, so the radius is equal to n squared, that is 4 h squared divided by 4 pi squared m z e squared. So அந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த இதில் நமக்கு இல்லை. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி இதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா, தி ஹெச் பை 2 பை ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இது ரெண்டே என்ன பண்ணுறோம், காமனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ யுவர் 4 இஸ் தேர்,
divided by mz e square. Okay. So separate h by 2 by square எடுத்துக்கிட்டா இது 4 தான் எடுக்கணும். So your answer is E. Question number 7. The polydispersity index PDI is the ratio of m bar w upon m bar n. So இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிறது. Polydispersity index, the PDI அப்படிங்கிறது is the ratio of mass average molecular mass of the polymer to the number average molecular mass. இதுதான் நம்ம PDI, polydispersity index of the polymer. ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து m bar w upon n. ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், மாஸ் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் மாஸ் திஸ் ஈக்குவல் டு தி சம்மேஷன் ஆஃப் அதோட மாஸ் வேணுங்கிறதுனால ni mi ஸ்கொயர். என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பாலிமர்ஸ், இந்த m அப்படிங்கிறது மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் தட் இண்டிவிஜுவல் பாலிமர். ஸோ 1 2 3 இப்படி நிறைய மாலிகுல்ஸ் வச்சு சொல்கிறோம். upon the summation of ni mi, இது வந்து மாஸ் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் மாஸ். நம்பர் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் மாஸ் வேணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதே ஃபார்முலா ni mi ஸ்கொயர் கிடையாது, சம்மேஷன் ஆஃப் ni மட்டும். ஸோ மாஸ் வரும்போது டினாமினேட்டரில் இருக்கும், இதில் நம்பர் இருக்கும். ஸோ நம்பர் மாலிகுலர் மாஸ் அண்டு வெயிட் மாலிகுலர் மாஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் polydispersity index அப்படிங்கிறது ஒரு பாலிமருடைய குவாலிட்டி. கிளியர்? ஆன்சர் இஸ் A. Question number 8. The point group symmetry of the free nitrate ion is. So nitrate அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது C3 சிமெட்ரி பார்க்குறோம். ஜென்ரலாக அதுக்குடைய ஒரு மாலிகுல்ஸ்க்கு பாயிண்ட் குரூப் சிமெட்ரி பார்க்குறதுக்கு சில டிபிக்கல் ரூல்ஸ் வந்து வித் ட்ரிக்கோட நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி எடுத்துகிட்டா அது வந்து சென்ட்ரல் பார்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் C3 சிமெட்ரி. ஒரே ஒரு C3 சிமெட்ரி வந்து இந்த மாலிகுல்ஸில் இருக்குது, pointing towards the end, and the remaining 3 oxygens are free. So 120 degrees, so C3 symmetry. இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஏதாவது சிமெட்ரி இருந்தால் அது D குரூப்புக்கு போயிடும். ஸோ அதான் சியிலேருந்து சிஎன் ஆக்சிஸ்லேருந்து நம்ம டிக்கு கிராஸ் ஆகிறது. ஸோ இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர், தட் இஸ் அந்த நைட்ரஜன் வழியாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருந்தது N2O பெர்பெண்டிகுலர் அண்ட் NO பெர்பெண்டிகுலருக்கு N3. ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் எல்லாமே இதை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு C2 ஆக்சிஸ், இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு C2 ஆக்சிஸ், அதே மாதிரி இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு C2 ஆக்சிஸ். ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் டு த C3 தேர் ஆர் 3 C2 ஆக்சிஸ். ஸோ அப்படி வந்தாலே அது என்ன பாயிண்ட் குரூப் ஆயிருது, உங்களுக்கு D பாயிண்ட் குரூப் ஆயிருது. ஸோ D3. ஓகே, அடுத்த கேஸ் இதில் வெர்டிகுலர் பிளேன் வேறு ஏதாவது இருக்காங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறது? ஸோ அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் இந்த இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம். நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு இங்கே ஒரு வெர்டிகுலர் பிளேன், தி ஆக்சிஜன் A அண்ட் ஆக்சிஜன் B. ஸோ ஒரு வெர்டிகுலர் பிளேனாக இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு சிக்மா V இருக்குது. அடுத்தது எல்லா நைட்ரஜனையும் கட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிளேன் எடுத்துகிட்டா ஆல் தி நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆல் ஆர் கட்டிங். ஸோ இது ஹரிசாண்டலும் இருக்குது, ஒரு ஹரிசாண்டல் இருக்கக்கூடிய பிளேனாரும் இருக்குது. ஸோ வெர்டிகுலரும் ஹரிசாண்டலும் வரும்போது நம்ம ஹரிசாண்டலுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ D3H. ஸோ யுவர் குரூப் இஸ் D3H. கிளியர்? Question number 9. For 1 mole of an ideal gas, dou P by dou T at constant volume, dou V by dou T at constant pressure,
dou V by dou P at constant T is equal to partial differentiation dou P by dou T at constant volume. This is equal to எப்படி எழுதலாம் dou by dou T P வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் nRT by V at constant volume எழுதலாம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லாம் நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்தால் nR by V வெளியில் வந்துடும். ஸோ dou T by dou V dou T is equal to 1. So this is nR by V. And next one, this dou V by dou T at constant volume, this is equal to, so again this dou by dou T V எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் nRT by P at constant pressure. Okay, so this is equal to nR again P. Okay, then dou V by dou P at constant temperature, this is equal to dou by dou P V க்கு பதிலா nRT by P. இந்த கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து nRT by P டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணும்போது மைனஸ் nRT P ஸ்கொயர். ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் nR by V into nR by P into nRT minus இங்கே வந்து P square. This is equal to n cube minus R cube into T upon PV இது ஒரு P square. Okay, ஸோ இது RT எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ RT எடுத்துக்கிட்டால் minus n cube R square into RT divided by RT, இந்த PV க்கு போல RT into P square. So RT cancel, you get minus n cube R squared by P square, R square by P square. For one mole the n is 1, so it will be minus R squared by P square. Your answer is B. Question number 10. The standard entropy of crystalline carbon monoxide in joule per mole at 0 Kelvin around. Standard entropy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula S equal to Boltzmann constant Kb into ln W. W அப்படிங்கிறது probability carbon monoxide has two types of orientation. So W is equal to 2 for one species. Here one mole. So S is equal to Kb into ln dW, that is 2 power Na. Number of molecules to equal to Avogadro number. So S is equal to Kb into Na into ln 2. Clear? And this Kb into Na is equal to R. So it is R into ln 2. This is equal to 8.314, and ln is converted into log 2 by means of 2.303 into log 2. So this is equal to 8.314 into 2.303 into 0.3010. So in the case multiple பண்ணிங்கன்னா கைனடிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் 8.314 into 0.693. So R ஓட quantity 8.314 0.693. R க்கு நம்ம கொடுக்குற quantity joule, Kelvin inverse, mole inverse. So joule moleல நமக்கு கிடைச்சாச்சு. So இதோட multiplication வரக்கூடியது இதுதான் D. So our answer is D. Okay, simply இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சா. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபியை கண்டுபிடிக்க முடியும் பை யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா. Okay viewers, this is our end of this presentation. I hope that the explanation related to the physical chemistry questions is very useful to you. Thank you for watching.